सिख पंथ के महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की पावन पवित्र धरती के उत्ते खालसा साजना दिवस मौके समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं दास दी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सारी संगत का धन्यवाद करना चाहना। वो इस गलों कि बहुत सारिया सरकारी रोकों के बावजूद, क्योंकि जदों गुरु घर संगत आउंदी है, मत्था टेकदी है, दर्शन दीदार करती है, तो राह दे विच बहुत सारे जिहड़े ने सिख जिहड़े है संगतां दी सेवा करते हैं। कोई लंगर लाउंदा है, कोई जल छकाउंदा है, कोई दुध छकाउंदा है, कोई जलेबियां छकाउंदा है, कोई रस्ते साफ करता है, क्योंकि पता हुंदा है कि ये सारी संगत जिहड़ी है ये गुरु के पावन पवित्र स्थान के उत्ते दर्शन करन जा रही है। पर अज तखत श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते सरकार ने गुरु घर आने वाली संगत दीयां तलाशियां लईयां। चलो सरकार दीयां अपनियां मजबूरियां, पर इहदे बावजूद तुसी वड्डी गिणती दे विच अज इत्थे हाज़र होए हो। मैं तुहाडा दिल दीयां गहराइयां दे विचों बहुत 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 धन्नवाद करदा। खालसा साजना दिवस सिख पंथ का महान पावन पवित्र पर्व है, गौरवमयी पर्व है, और मैं इस पर्व दियां समुचे गुरु खालसा पंथ नूं दुनिया भर दे विच बैठी सिख संगत नूं बहुत 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 बधाई भी देना। हुण आपां ने शास्त्रां दे भी दर्शन करने ने, क्योंकि शास्त्र की बड़ी वड्डी महत्ता है। मैं बेनती करांगा तखत साहिब जी के सेवादारां नूं कि वो सिख संगत नूं इस स्थान के उत्ते सुशोभत सतगुरां दे पावन पवित्र शास्त्रां दे दर्शन जिहड़े है वो करवाउण। सत श्री अकाल। ये श्री साहिब सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के गात्रे की है साध संगत जी। इस श्री साहिब की बहुत वड्डी महानता है। सिख पंथ के अंदर, सिख परंपरा के अंदर ये श्री साहिब ही है जिसनों सिख परंपरा के विच किरपान कहा जाता है। ये किरपान ही है जिसने पश्चिम वालों आने वाले हमलावरों का राह रोकया। इत्थे हमलावर आउंदे सी, इत्थों के लोगों को लुटते सी, कुटते सी, धन भी लुटते सी, इज्जतां भी लुटते सी, ते बड़े आराम दे नाल अपने अपने मुल्कां दे विच वापस चले जाते सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे दे हथ अज दे दिन ही खंडे बाटे की पहुल छका के ते ये समझा दिता है कि ये जिहड़ी तलवार है, किरपान है, ये तुहाडा अंग है। इहदा सत्कार भी करना है, इहदी संभाल भी करनी है, ते जे जुल्म हो रहा होवे, जबर हो रहा होवे, ते उत्थे इसकी सहयोग वरतों भी करनी है। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे दे हथ अज दे दिन तेग पकड़ाई, तो खालसे ने वो मल्लां मारियां कि 100 साल दे अंदर अंदर खालसे ने अपना विशाल राज भाग जिहड़ा सी वो कायम कर लिया। अज ये साडी परंपरा का हिस्सा है श्री साहिब। अज साडी लई ये बहुत वड्डा जिहड़ा है, ये एक ककार भी है 5 ककारां दे विचों श्री साहिब। पर जिन्हां नूं नहीं पता वो इस तलवार के उत्ते पाबंदियां लगाउण दी भी गल करदे ने। भारत की एक स्टेट दे विच
कुछ सिखां दे उत्ते इस करके जिहड़ा है वो आर्म्स एक्ट अधीन परचे दर्ज कर दिते गए कि उन्हां दे घरों श्री साहिब किरपानां जिहड़ियां ने कुछ प्राप्त होईयां ने। ते साडे तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा आदेश है कि हर सिख नूं अपने घर दे विच तलवार जिहड़ी है किरपान जिहड़ी है वो जरूर रखनी चाहिदी है। ते असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बचनां तो मुनकर किवें हो सकदे हां। पर मैं नाल इह भी कहांगा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जे ककार वजों जे जबर जुल्म का टाकरा करन दे लई इह सानूं किरपान दित्ती है ते इहदा सत्कार करना भी साडा फर्ज है। इहदा सत्कार करना, इहदा अदब करना जिहड़ा है वो साडा फर्ज है। यही हमारा पीर, इहनूं पीर कहा पातशाह ने। और बहुत वड्डी गल साडी परंपरा दे विचों मिलदी है कि शस्त्रन के अधीन है राज। राज जिहड़ा है वो शस्त्रां दे अधीन है। अज दुनिया दे विच ओही मुल्क सब तो वध ताकतवर है जिहदे कोले सब तो वध सैनिक शक्ति है, जिहदे कोले सब तो वध जिहड़े ने वो खतरनाक हथियार ने। ओही मुल्क जिहड़ा दुनिया दे विच अपना दबदबा जिहड़ा है वो कायम रखदा है और रख रहा है। इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तां खालसे दा अंग जिहड़ा है इस शस्त्र नूं 300 साल तो वध समा हो गया सानू बख्शे नूं, सानू बनाए नूं। सो इस करके ये जिहड़ी किरपान है ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के गात्रे की है। साध संगत जी जिस दे आप जिहड़े है वो दर्शन ददारे कर रहे हो, इस किरपान दे नाल जिन्हों असीं आदब नाल श्री साहिब कह दिंदे हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जिहड़ा है वो जंगां युद्धां दे विच शमूलीयत कीती है। बोले सो निहाल। ये बंदूक है। इस स्थान के उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं एक सिख ने भेंट की सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना सी ते उधरों इस इलाके का हाकम चौधरी डल्ला उहदे मन दे विच पातशाह ने अभिमान देखिया, हंकार देखिया। जदों चौधरी डल्ले ने पातशाह नूं कहा महाराज इन्नियां मुश्किलां बणियां, तुसीं मैनूं आवाज़ मारदे, मेरे कोले गाज गाज चौड़ियां छातियां, एडे वड्डे वड्डे सूरबीर सी, योधे सी, मैं तुहाडी मदद करन वास्ते आ जांदा। महाराज ने जानिया कि साडा है तां सेवक पर इहदे अंदर अभिमान है ते सेवक दे अंदर कोई अवगुण होवे ये गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह कदे बर्दाश्त नहीं करिया करदे। जिवें माँ बाप बर्दाश्त नहीं ना करते कि उन्हां दे पुत्रां धीआं दे अंदर कोई अवगुण होवे ते माँ बाप अपने पुत्रां धीआं दे अंदरों अवगुणां नूं दूर करन दा यतन करदे है, उवें सतगुरु सच्चे पातशाह भी जिहड़े है वो चाहुंदे है कि उन्हां दे पुत्रां दे विच कोई अवगुण ना होवे, ना उन्हां दे पुत्र नशियां च लगण, ना उन्हां दे पुत्रां दे अंदर अभिमान होवे, ना उन्हां दे पुत्रां दे अंदर बेईमानी होवे, ना उन्हां दे पुत्रां दे अंदर लोभ लालच होवे। ते जदों गुरु प्यारिओ किसी दे अंदर ये अवगुण पैदा हो जाते हैं ते जिहड़ा सतगुरु नूं समर्पित हुंदा है, सतगुरु दा सेवक हुंदा है, सतगुरु दा सिख हुंदा है, सतगुरु जी अपने उस सिख दे अंदरों अवगुण नूं दूर करन दा यतन करदे आ। ते जदों पातशाह ने देखिया कि डल्ले दे मन दे विच ये अभिमान है ते उधरों पातशाह जी नूं सिख ने बंदूक भेंट कर दित्ती ते महाराज ने चौधरी डल्ले नूं कहा डल्लिया ये नवीं बंदूक आई है, इहदा आपां ने फायर करके देखना है, गोली चला के देखनी है, लिया तां तेरे गज गज चौड़ियां छातियां वाले सूरबीर कोई दो अगे खड़े कर, आपां इहदा मार देखिए कि कित्थों तक ये मार करदी है ते किन्नी मार करदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे ये वचन सुन के चौधरी डल्ला जिहड़ा सी हाथ जोड़ के कहन लग्या महाराज जे बंदूक दी मार ही चैक करनी है, किसी चिड़ी जनौर ते कर लीए, जानवर ते कर लीए, मिट्टी दे किसी तोदे ते कर लीए, घड़े ते कर लीए, कुजे ते कर लीए, महाराज कहन लगे नहीं, इस बंदूक की मार जिहड़ी है वो असीं किसी की छाती दे उत्ते जिहड़ा है वो परखनी है, क्योंकि इस बंदूक दीयां गोलियां ने दुश्मनां दीयां छातियां बिन्नणियां ने। ते चौधरी डल्ले ने जदों अपने सैनिकां नूं आवाज़ मारी ते सारे ही उहदे सैनिक जिहड़े सी वो भज गए। फिर सतगुरां ने कहा जा कहंदे डल्लिया साडे कैंप दे विच साडे तंबूआं दे विच सिखां नूं आवाज़ मार कि सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदूक की मार परखनी है, कोई आवे। ते बाबा वीर सिंह जी, बाबा धीर सिंह जी प्यो पुत्र दसी दे ने इतिहास के अंदर वो दस्तारे सजा रहे सी, अद्धे दस्तारे जिहड़े सिरां ते सज चुके सी ते अद्धे जिहड़े है वो लड़ हथ दे विच सी। उसे वेले आके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे अगे खड़ो गए,
ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪਰਖੋ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਰਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਆਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗ ਉਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜੰਗ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਰਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤੇਗਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦਾ ਧਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਵਲ 4 ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਵਾਹ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਤਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ
कि इस शीशे दे विचों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी अपना मुखड़ा तकिया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ? ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜੇ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਛਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖिए पानी कितना हिल रहा है, कितनी गड़बड़ है पानी में। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इत्थे जड़ा है बदअमनी नहीं है। इस करके मैं फिर इस तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती तो कहना चाहना कि आओ, बेखौफ होके आओ, बेपरवाह होके आओ। हाँ, लापरवाही नहीं बरतनी, असी लापरवाही कदे भी नहीं बरतनी चाहिए। लापरवाही ते बेपरवाही च फर्क हुंदा है साध संगत जी। लापरवाही जिहड़ी है ये एक औगण है ते बेपरवाही जिहड़ी है वो गुण है। पातशाह ने सिख नूं लापरवाह नहीं बनाया, बेपरवाह बनाया। लापरवाही कदे नहीं बरतनी, ना घर दे विच ते ना बाहर दे विच, ना कट्ठां दे विच। लेकिन बेपरवाही जिहड़ी है वो साडे अंदर जरूर रहनी चाहिदी है। वध तो वध गिणती दे विच आओ। खंडे बाटे दा अज अमृत संचार होना है। खंडे बाटे दी पहुल छको, गुरु वाले बनो ते इस माणमते इतिहास ਨੂੰ याद करो। क्योंकि अज दे दिन श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पहल तैयार करके पहला 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ छकाई, उन्होंने 5 प्यारिਆਂ का रुतबा बख्शिया ते फिर आप हथ जोड़ के उन्होंने पासों अमृत की दात जिहड़ी है वो प्राप्त की। ये साडा इतिहास है और इस पर्व ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वैसे सिख इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ, सिख परंपरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पावन पुरब ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਰਨ,
कोई काबल तो, कोई कंधार तो, कोई ढाके तो, कोई पटने तो, कोई दिल्ली तो, कोई कश्मीर तो। कहते जो एक दिन सारे सिख जिहड़े इकट्ठे होया करनगे ना, एक दूजे की भाषा जानिया करनगे, एक दूजे के व्यापार बारे जानिया करनगे, एक दूजे की खेती बारे जानिया करनगे, एक दूजे नाल प्रेम प्यार वधूगा। ढाके के सिखां नूं कश्मीर बारे पता लगू, कश्मीर के सिखां नूं काबल कंधार बारे पता लगू, काबल कंधार के सिखां नूं दिल्ली बारे पता लगू। महाराज भाई पारो जी नूं कहण लगे, सिखा तेरी ब्योंत बहुत जबरदस्त है, ऐं करो विसाखी का पुरब, ये मौसमी त्यौहार सी, कणकां दी फसलों की वाढी नाल जुड़िया सी। ये सतगुरां ने कहा भी इउं करो फिर विसाख की संगरांद वाले दिन भाई चिट्ठियां भेज दिओ भी इस दिन सारे सिख जिहड़े है गोइंदवाल साहब की धरती के उत्ते इकट्ठे होण। ते धन गुरु अमरदास जी महाराज का हुक्म पा के भाई पारो जी ने अज के दिन सारे सिखां नूं चिट्ठियां भेजियां कि वड्डी गिणती दे विच गोइंदवाल साहब की धरती ते पहुंचो। पहली विसाखी धन गुरु अमरदास जी महाराज की हजूरी च गोंदवाल साहब की पावन धरती ते लगनी शुरू हुई। फिर गुरु प्यारे गुरु अर्जन देव जी महाराज का समा आया, सिखां ने बेनती की महाराज साल दे विच एक दिन बहुत थोड़ा है, 2 दिन चाहिए ने साल दे विच 6 महीने बाद। तो महाराज कहते भाई दूजा दिन फिर दिवाली वाला चुन लो, दिवाली वाले दिन सारे पहुंचा करो श्री अमृतसर साहब की धरती के उत्ते। ते जिथे भी पातशाह हुंदे सी, जे भाई की डरोली 6वें पातशाह सी ते भाई की डरोली विसाखी वाले दिन संगतां पहुंच गईयां। ते जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तखत श्री दमदमा साहब की धरती ते सी तो उस वेले भी 1706 दे विच इस स्थान के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की हयाती दे विच ये खालसा साजना दिवस जिहड़ा है बड़ी शरधा उत्साह नाल मनाया गया सी और हज़ारां की तादाद विच इस दिन उस वेले खंडे बाटे का अमृत संचार होया सी। ते इत्थे बेअंत प्राणियां ने अमृतपान किया सी, भाई डल सिंह ने भी अमृतपान किया सी। मैं एक बार फिर जिथे अज खालसा साजना दिवस दीयां बहुत बहुत बधाइयां दिना, उत्थे आप सारी संगत नूं जिओ आया आखदा और नाल सारी संगत का धन्नवाद करदा कि आप नूं मुश्किलां होईयां होणगियां, परेशानियां होईयां होणगियां, क्योंकि कई गड्डियां गुड्डियां रोकियां गईयां, तो मैं इहदे बावजूद भी तुसीं पहुंचे हो और पहुंचो वध तो वध गिणती दे विच। मैं बहुत बहुत सारी संगत का धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, प्रधान जी नूं बुला दो, प्रधान जी नूं बुला दो, थल्ले थल्ले बस ठीक हो गया है ये वधिया ठीक हो गया बस। ये अपने थल्ले आईटी सारी संगत नानक नाम ले सकता बोले ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਤੇ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ।
सतगुरु जी पत्थर चक चक नदी में सुट्टी जाते, ते सारिਆਂ ਨੂੰ जिसले पत्थर मोगा पूछया कि पत्थर डुबे क्यों, ते सारिਆਂ ने अपनी अकल मुताबिक सतगुरां ਨੂੰ जवाब दिते। जिसले भाई नंद लाल जी की बारी आई, सतगुरु जी का सिख सी ना, सतगुरु जी की किरपा ते बख्शिश का पात्र सी, ते सतगुरु जी कहते पत्थर किवें डुबा, कहते सतगुरु जी जिहड़ा तुहाडे हत्थों खिसक गया उन्हें डुबना ही डुबना। अज इस धरती ते तुहानूं मैं बेनती करनी चाहुंदा, गुरु का हथ साडे सिर ते कि पंजां पासों खंडे की पौड़ लो। सतगुरु जी कहते मेरा हथ हमेशा वास्ते तुहाडे नाल रहूगा। नितनेमी होवो पंजां बाणियां दा अमृत वेले, सोदर दा ते कीर्तन सोले का जाप करके सोवो। सतगुरु जी कहते मेरे हथ विच रहोगे। एडा सौखा तरीका सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया। अज सानू लोड़ आ इस पवित्र तख्त दे उत्ते संकल्प करिए कि सरकारां मौके दियां जो मर्जी करदियां रहन, सिख पंथ हमेशा ही अपने गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ ते गुरु घरां दे नाल जुड़ के हमेशा ही तत्पर होके रहिंदा। इहो कारण आ, उहिओ कौम जिउंदी रहिंदी आ। जिस कौम की अणख ते गैरत जिउंदी रहिंदी आ, ਉਹ अणख ते गैरत सतगुरु जी ने खंडे बाटे की पौड़ गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ दे नाल जोड़न दा सानू उदेश कीता सी। अज बड़ा जोर लगाया गुरु पंथ तो तोड़न दा, गुरु ग्रंथ नालों जोड़न दा। मैं निमरता सहित बेनती करदा, ये जिहड़े मनुखां दे सहारे हुंदे आ, ये जिहड़े राजसी सत्ता दे ये जिहड़े ताकत कह लईए आपां हुंदे आ, ये टैंपरेरी हुंदे आ। 5 साल आ गए, गां होर आ गया, पर ये तख्त सतगुरु जी दे ये सदीप काल इसे तरह रहने आ। ते इन्हां नाल टकरा करन वाले वो हमेशा मूँह की मार खांदे रहे। सो गुरु साहब किरपा करन, अज समा अजोका जिहड़ा चल रहा, सिंह साहब जी का आदेश भी गाहे बगाहे हुंदा, वो कौम के वधेरे हितां लई हुंदा, ते कौम के वधेरे हित वो केवल दा केवल गुरु घर दे नाल जुड़े हुआ। आओ सारे इस पवित्र दिहाड़े ते संकल्प करिए, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ खंडे बाटे की पौड़ छक के नितनेम की प्रपक्ता में आइए, गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ नूं समर्पित होइए। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। अचेचे तौर पर सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार, तख्त श्री दमदमा साहब जी के जथेदार, जिन्हों ने थोड़े नाल संदेश भी साझा किया। ये पवित्र श्री साहबां दे वो भी थानू दर्शन कराए, जिहदी अज भी खालसा पूजा करके ताकत लैके वड्डियां ताकतां दे नाल भी जबर के खिलाफ जूझ पैंदा। सो सारी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। गुरु साहब किरपा करन, इस धरती नूं याद करो जिस धरती दे उत्ते सतगुरां ने होले महल्ले तो बाद सिखां नूं वड्डा संदेश बख्शिश कीता सी। साडे सारे त्योहार आ नानकशाही कैलेंडर सतगुरु जी ने बख्शिश किया, सिंह साहब जी ने जारी किया, ते साडे दा कई त्योहार ही सानू भुलियो सी जां मद्धम पै गए सी। सतगुरु जी ने हर एक त्योहार का भी सत्कार किया, दूसरे धर्मां का सत्कार भी किया, पर सिख नूं वो त्योहार भी चेते कराए। किहड़े त्योहार? जे होले महल्ले का त्योहार, जे आपां विसाखी का दिहाड़ा कह दिंदे, जिन्हों खालसा साजना दिवस सतगुरु जी ने साडे लई बख्शिश किया। सो गुरु साहब किरपा कर अंत दे विच समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साध संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। बड़े प्यार के नाल सारी संगत श्रद्धा भावना सहित नमस्कार करके गुरु की खुशियां प्राप्त करो। सो सतगुरां की पावन बाणी की गुरबाणी शब्द कीर्तन प्रारंभ हो रहे हैं। तो गुरुद्वारा दमदमा साहिब विखे सतगुरां की पावन बाणी के श्री अखंड पाठ साहिब जो परसों रोज तो प्रारंभ सन, उन्होंने संपूर्णता होनी है। मानयोग सिंह साहब जी प्रधान साहब, समूह मैंबर साहबान, श्रोमणी सिंह साहब जी रचना को शस्त्रां की दर्शनदार इतिहास श्रवण करिए। सिंह साहब जी की आमद के विच एक जयकारा लगा करके आप सारिया संगतां गुरु की खुशी प्राप्त करिए। बोले
जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, चवर छत्र तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की पावन पवित्र धरती के उत्ते खालसा साजना दिवस मौके समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं दास दी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सारी संगत का धन्यवाद करना चाहना, वो इस गल्लों कि बहुत सारिया सरकारी रोकों के बावजूद, क्योंकि जदों आउंदी है गुरु घर संगत आउंदी है, मत्था टेकदी है, दर्शन दीदार करती है, ते राह दे विच बहुत सारे जिहड़े ने सिख जिहड़े है संगतां दी सेवा करते हैं। कोई लंगर लाउंदा है, कोई जल छकाउंदा है, कोई दुध छकाउंदा है, कोई जलेबियां छकाउंदा है। सरकार ने गुरु घर आने वाली संगत दीयां तलाशियां लईयां। चलो सरकार दीयां अपनियां मजबूरियां, पर इहदे बावजूद तुसीं वड्डी गिणती दे विच अज इत्थे हाज़र होए हो। मैं तुहाडा दिल दीयां गहराइयां दे विचों बहुत 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 धन्नवाद करदा। खालसा साजना दिवस सिख पंथ दा महान पावन पवित्र पर्व है, गौरवमयी पर्व है, और मैं इस पर्व दियां समुचे गुरु खालसा पंथ नूं दुनिया भर दे विच बैठी सिख संगत नूं बहुत 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 बधाई भी देना। हुण आपां ने शास्त्रां दे भी दर्शन करने ने, क्योंकि शास्त्र की बड़ी वड्डी महत्ता है। मैं बेनती करांगा तखत साहिब जी दे सेवादारां नूं कि वो सिख संगत नूं इस स्थान के उत्ते सुशोभत सतगुरां दे पावन पवित्र शास्त्रां दे दर्शन जिहड़े है वो करवाउण। सत श्री अकाल। ये श्री साहिब सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के गात्रे की है साध संगत जी। इस श्री साहिब की बहुत वड्डी महानता है। सिख पंथ के अंदर, सिख परंपरा के अंदर ये श्री साहिब ही है जिसनों सिख परंपरा के विच किरपान कहा जाता है। ये किरपान ही है जिसने पश्चिम वालों आने वाले हमलावरों का राह रोकया। इत्थे हमलावर आउंदे सी, इत्थों के लोगों नूं लुटदे सी, कुटदे सी, धन भी लुटदे सी, इज्जतां भी लुटदे सी, ते बड़े आराम दे नाल अपने अपने मुल्कां दे विच वापस चले जांदे सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे दे हथ अज दे दिन ही खंडे बाटे की पहुल छका के ते ये समझा दिता है कि ये जिहड़ी तलवार है, किरपान है, ये तुहाडा अंग है। इहदा सत्कार भी करना है, इहदी संभाल भी करनी है, ते जे जुल्म हो रहा होवे, जबर हो रहा होवे, ते उत्थे इसकी सहयोग वरतों भी करनी है। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे दे हथ अज दे दिन तेग पकड़ाई तो खालसे ने वो मल्ला मारियां कि 100 साल के अंदर अंदर खालसे ने अपना विशाल राज भाग जिहड़ा सी वो कायम कर लिया। अज ये साडी परंपरा का हिस्सा है श्री साहिब। अज साडी ਲਈ ਇਹ बहुत ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ है ਇਹ एक ककार भी है 5 ककारां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ श्री साहिब। पर जिन्हां नूं नहीं पता
ਉਹ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਯਹੀ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਬ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਜ-ਗਾਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਯੋਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕੋਈ ਦੋ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੜੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁੱਜੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬਿੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸੀਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ
ਅੱਧੇ ਦਸਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪਰਖੋ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਰਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਆਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗ ਉਹ ਗੱਜ ਗੱਜ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਗ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜੰਗ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਜੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਰਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਇਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤੇਗਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦਾ ਧਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਵਲ 4 ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਵਾਹ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਤਤਵੇਤਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਮੁਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ? ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜੇ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵਹਿ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਛਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ फिर कह देंगे देखिए पानी कितना हिल रहा है, कितनी गड़बड़ है पानी में। कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इत्थे जिहड़ा है बदअमनी नहीं है। इस करके मैं फिर इस तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती तो कहना चाहना कि आओ बेखौफ होके आओ, बेपरवाह होके आओ। हाँ, लापरवाही नहीं बरतनी, असी लापरवाही कदे भी नहीं बरतनी चाहिए। लापरवाही ते बेपरवाही च फर्क हुंदा साध संगत जी। लापरवाही जिहड़ी है ये एक औगण है ते बेपरवाही जिहड़ी है वो गुण है। पातशाह ने सिख नूं लापरवाह नहीं बनाया, बेपरवाह बनाया। लापरवाही कदे नहीं बरतनी, ना घर दे विच ते ना बाहर दे विच, ना कट्ठां दे विच, लेकिन बेपरवाही जिहड़ी है वो साडे अंदर जरूर रहनी चाहिदी है। वध तो वध गिणती दे विच आओ। खंडे बाटे दा अज अमृत संचार होना है। खंडे बाटे दी पहल छको, गुरु वाले बनो ते इस माणमते इतिहास नूं याद करो, क्योंकि अज दे दिन श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पहल तैयार करके पहला 5 सिंघां नूं छकाई, उन्हां नूं 5 प्यारियां दा रुतबा बख्शिया ते फिर आप हथ जोड़ के उन्हां पासों अमृत की दात जिहड़ी है वो प्राप्त की। ये साडा इतिहास है और इस पर्व नूं असीं खालसा साजना दिवस वजों मनाउने हैं। वैसे सिख इतिहास दे विच, सिख परंपरा दे विच ये पावन पुरब धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय तो ही मनाया जाता आ रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज के समय
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਢਾਕੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧੂਗਾ। ਢਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਐਂ ਕਰੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ।